Nimaga oldayapsan? Nima bo'ldi senga? Nima bo'lyapti? Nima qilyapsan? Meni nima aldab, nima olding? Yerim olding. Nima olding? Endi sen qo'qib, birodikini oldab olib qilyapsanmi? Ha? Nima yerim olding? Hozir men senga ko'rsataman. Hozir to'xtabdi. Sen qolib qoldingmi? Sen militsiyaga hozir men senga telefon qilaman. Generalni ham olib kelaman. Hammasini olib kelaman. Sen birodarni nimasini nimaga yolg'on gapirib olding? Ha? Meni yerimni nimaga olding? Ha? Yolg'on aytib olding-ku, iflos. Yolg'on nimaga tortasan? Tortma, haqqing yo'q. Tortma sen. Tortma, haqqing yo'q. Sen ruxsat olib, men so'roqqa javob beraman. Hozir kelsin, militsiya kelsin, ina so'roqqa javob beraman. Menga so'roq qilsan, uyatmaysanmi? Birodar yerini olgan uyatmaysanmi? Uyatmaysanmi? O'g'ri! O'g'ri, olmaysanmi? Ha? Oldab oldingmi, o'g'ri? Ha, o'g'ri? Sen oldab olding-ku, iflos. Seni Mirlan Bakiyevni ham chiqaraman. Bugun bo'lsin, Mirlanni chiqaraman. Islomni chiqaraman. Seni shashmay tur, iflos. Mirlan Bakiyevni Lambartini chiqaraman. Sen shashmay tur, iflosni meni narsamni. Oldab oldi. Meni hamma yoqni oldab oldi. Men buni sharmanda qilishni ko'rasan sen. Sharmanda qilishni ko'rasan. Sekin yegan iflos. Sekin yo'qmi? Ey iflos. Xurramzoda. Xurramxo'r. Ey iflos, nimani ko'radi? Oldab oldi meni narsamni. Oldab oldi. Meni hamma yoqni oldab oldi. Men buni sharmanda qilishni ko'rasan sen. Sharmanda qilishni ko'rasan. Aytib bering, nelaringizni oldi? Ko'rasan sen. Olsin. Iflos. Sen ur. Men seni kutib turib borishim. Sen ur. Yolg'on, hammasi yolg'on. Ukalar meni oldab olib qoldi. Qonun bo'yicha javob berdim, oldiraman. Mirlan Bakiyev degan deputat bor ekan. Buni tug'ishgan singlisini, opasinimi kuyov bolasi ekan. Shunga ishonib shu ishlarni qilyapti ukalar. Boshqa so'zingiz yo'qmi? Boshqa so'zim bor. Meni narsalarimni qaytarib bersin ukalar. Meni narsalarimni oldi. 9 millionlik narsamni oldi. 31 ta donada narsa topshirganman. 17 tasini sotib pul qilib yeb oldi bu. Bu pul qilib yeganini ham javob bersin ukalar. Qonun oldida javob bersin, so'ranam. Televideniyaga olib. Javobli deganga siz qanday deysiz? O'zingizlarga da ko'rdingiz. Bu именно bu aferistik уже 30 yildan beri уже bu yerda bizda shtatga уже kirib oldi. Qo'sh bo'yicha-chi, aferistik obmanchisachi. O'zingizlar bildingiz, bu только emotsiyadan so'zlaydi-da, bo'lchi. Bu emotsiyamen, militsiyamen, там prokuraturamen, tanishlarmen qo'rqitadi-da, bo'lchi. O'sha men azda ko'rdingiz-ku. Azda bir Daniyarga da çaladi, Ayqabekga da çaladi. O'zingizda ko'rdingiz, u boshida da generalni chiqaram dedi. Понятно уже. Sen chaqirasan. Generalni men tanimayman ham. Sen chaqirasan. Generalni men tanimayman ham. General kim men bilmayman ham. Hayotda men senga yolg'on gapirmayman. Generalni sen chaqiraman deyapsan. Generalni sen chaqir. Men chaqirmayman. Generalni men tanimayman ham. Yo'lan bo'ldi, sizlar. И, в принципе, албы яка тиешесі жоқ. Если действительно бұл тиешкенде, біз уголовное делоға чейін барып айтты бұл. Бізде маңда, семьяда маңда болған да, өзі бізде атам раматтылық дайым айтшылы да, что гюалаға, ешқачан маңда баға, какое-то обращение қылып, же сұраныш қылып, ешқачан қылып алға. Почему? Потому что самое главное, сілерді қарындаштымен бақытылы жашасын, деп ше. Мен білесіз қой, бізде қырғыздарда, да, бізде. Поэтому здесь Мирландың любой берді, тиешесі жоқ, бияқача, жұмышта. Здесь я вот, была просто белевашла, что гюалам было, и ушами сейчас они пользуются, да? Вот стараются на политику, да, перевести, да, хотя здесь чисто гражданское дело было. А должна фимполда, да, например, да, мен когда фимпол был üstüne жазганда, например, бұларда мага неформальный каналдардан, біз там Мирлан бойынша айтабыз деді, да? Я говорю, мен айттым, при чем здесь Мирлан? Ал өзінің қатын қылады, мен өзінің қатын қыламын. У меня своя семья есть, дедім. Что, если он сейчас, если у меня есть кто-то из родственников стал депутатом, что, мне что, вообще не работать, что ли? Как это да, делать? И была раза ушо мен қолдан отчатта была. Это чисто провокация хочет была раза. Өзіңізді көрдіңіз қазір. Мына ушундай шартта тосуп алган Махидил Ергешеванын бул аракеттерине укук коргоо органдары баа бермекчи. Бул көрүнүштөрдөн соң Махидил айым кайрадан Альберт мырзанын күрөөканасына барып, коркутууга жан үрөгөнү кабарланды. Мына ушундай шартта өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугунан кабатыр болуп турган Альберт Рахманжанов өлкө президентине кайрылууга мажбур болуп турат. Добрый день.
Меня зовут Рахманжанов Альберт Гатаулович. Хотел поздравить всех кыргызстанцев с последним днем священного месяца Рамадан. Я нахожусь сейчас на священной горе Сулейман-Тоо. Мое видеообращение относится к нашему уважаемому президенту Сооронбай Шариповичу. Уважаемый Сооронбай Шарипович, ваше прямое поручение о борьбе с коррупцией рядами сотрудников прокуратуры Ошской области, финансовой полиции, УВД Ошской области не выполняется. Идет открытый подлог и фальсификация документов. Даже есть часть того, что нас лишили нашего имущества. Данные люди давали присягу. Они нарушили эту присягу. Но самое страшное не в этом. Самое страшное в том, что они остаются по сей день безнаказанными. Есть ряд аудиозаписей со стороны ГУВД, сотрудников ГУВД ОШ, также финансовой полиции, сотрудника, где они высказываются о том, что идет прямое вмешательство генерала МВД Омурзакова Сюина Блудавича в это дело. Идет открытый прессинг на меня, идет давление со стороны правоохранительных органов. Они хотят замять это дело. Идет угроза безопасности меня и моей семьи. Я хочу к вам обратиться как к гаранту Конституции и законов. Защитить нас. Не просто наш бизнес, а мою семью и меня лично. И данное дело передать ГКМБ города Бишкек и Генеральной прокуратуры, создать следственную группу из города Бишкек. Потому что местным органам я уже не доверяю.